مکتب فیض القرآن کے سالانہ جلسہ تکمیل ناظرہ قرآن کا کامیاب انعقاد۔ جی ہاں، مکتب فیض القرآن مصباح نگر گلبرگہ کے زیر اہتمام شاہ جیلانی فنکشن ہال مصباح نگر میں سالانہ جلسہ کا ایک شاندار ایونٹ دیکھنے کو آیا، جہاں پر بابرکت تقریب میں علاقے کے مردوں اور خواتین نے کثیر تعداد میں یہاں پر شرکت فرمائی، مکتب کے دینی و تعلیمی خدمات کو سراہا۔ جلسے میں مکتب کے طلباء اور طالبات نے نہایت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک، حمد، نعت، دینی تقریر، مکالمے اور دیگر تعلیمی و تربیت پروگرامز پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بے حد پسند کیا اور بچوں کی صلاحیتوں پر خوشی اور اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس موقع پر خصوصی مہمان شہر کولکتہ سے تشریف لانے والے حضرت مولانا حافظ نوشیر صاحب اور شہر کے محترم اکابر علماء کرام حضرت مولانا عبد الوحید صاحب مفتاحی، حضرت مولانا غوث الدین صاحب قاسمی، حضرت مولانا شفیق صاحب قاسمی، حضرت مولانا میران صاحب، حضرت مولانا صادق بن آدم صاحب ندوی، حضرت مولانا مستان صاحب اشاعتی، حضرت مولانا مفتی عبد العلیم قاسمی اور حضرت مولانا محمد عبد المقتدر الیاس قاسمی نے بھی شرکت فرمائی اور اپنی قیمتی بیانات سے حاضرین کی رہنمائی فرمائی ہے۔ علماء کرام کے مکتب دینی، اخلاقی اور تربیتی خدمات کو قابل قدر قرار دیتے ہوئے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم، دینی تعلیم اور بہترین اخلاق سے آراستہ کریں تاکہ آنے والے فیوچر میں وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب رہ سکیں۔ جلسہ اختتام تکمیل ناظرہ قرآن کریم والا طلباء و طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن بھی یہاں پر ہوا ہے۔ مفتی مشتاق صاحب قاسمی نے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانوں کو گلپوشی شال پوشی کی ہے۔ آخر میں مفتی مشتاق صاحب نے تمام مہمانہ، معاون، والدین اور جلسے کو کامیاب بنانے والے ہر فرد کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کیا ہے اور مفتی مشتاق صاحب قاسمی کے مکتب کے بہترین کارکردگی کو اور ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اعتراف خدمات پر ٹرافی اور مکتب فیض القرآن کو ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ بچوں کی تربیت اچھی کیجیے اور دوسرے نمبر پر جہاں اساتذہ تعلیم دیتے ہیں آنے کے بعد بچوں کے اوپر ان کا خیال کیجیے، ایک وقت کا پیغمبر، ایک وقت کا رسول جس کے خاندان کے اندر سلسلہ انبیاء علیہ السلام ہے، آخری مرنے کے وقت میں اپنی اولاد کی فکر تھی، میرے اولاد کی ایمان پر ان کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ فکر ان کو نہیں تھی، کھانے پینے کی فکر نہیں، لباس کی فکر نہیں، گھر کی فکر انہیں نہیں تھی، بس فکر تھی تو ان کے عقیدے کی فکر تھی۔ تو اس لیے آج ہمارے عقائد بھی مضبوط کرے۔ آج ایسی چیزیں، ایسی فرمائے وبائیں اٹھی ہوئی ہیں، ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہاں مکتب میں پڑھنے والے طلباء و طالبات اسکول کی تعلیم کے ساتھ، یعنی اسکول دوسری جگہ پڑھتے ہیں تو اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے یہاں مکتب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، جس میں ہم نے بچوں کو حفظ قرآن، ناظرہ قرآن اور تجوید کے ساتھ مکمل کیے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ہمارے مکتب فیض القرآن کا سالانہ پروگرام، سالانہ جلسہ ہم نے منعقد کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ ابھی قریب انشاءاللہ ہمارے تمام مہمان تشریف لائیں گے۔ آج کے ایک خصوصی مہمان ہمارے کلکتہ سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا حافظ نوشیر احمد صاحب، جو کہ کئی سالوں سے ممبر آف پارلیمنٹ کے اندر اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ قریب ہمارے یہاں تشریف لائیں گے۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے 7 نصیحتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابی محمد ابو ذر غفاری کے 7 نصیحتیں فرمائی تھی۔
भाई, आमिर, फूफू, चाचा और तमाम रिश्तेदार के हकूक अदा करेंगे, उनसे उसके सलूक करेंगे, नाराजगी को खत्म करेंगे, माफ करना सीखेंगे और मोहब्बत की चिराग रोशन रखेंगे। मेरे साथियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जुमा के दिन कसरत से दुरूद भेजा करो, इसलिए कि मेरी उम्मत का दरूद हर जुमा मुझ पर पेश किया जाता है। लिहाजा जो मुझ पर जितना ज्यादा दुरूद भेजेगा, क़यामत के दिन वो मुझसे करीब तरीन होगा। झूठ और धोखा, झूठ बोलना और लोगों को धोखा देना ऐसा गुनाह है जिससे इंसान की इज्जत खत्म हो जाती है और लोग उस पर भरोसा करना भी छोड़ देते हैं। और पांचवां गुनाह जुल्म और जिना और बेहयाई। जब किसी माशरे में जिना और बेहयाई आम हो जाए तो अल्लाह ताला वहाँ मुख्तलिफ बलाओं और मुसीबतों को नाजिल फरमाते हैं। माशाअल्लाह, मैं आपको चंद सवाल पूछूंगा, क्या आप उसका जवाब देंगे? जी इंशाअल्लाह जरूर। और इस इदारे के लिए और इसके लिए जो लोग मदद कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला उन्हें अजर आज़ीम अता फरमाए कि यही असल काम है, बुनियादी काम है। अल्लाह पाक हमें इन बुनियादी कामों की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। इसी के साथ मैं उन तमाम लोगों को जो इसके अंदर अपना वक्त लगा रहे हैं, उन सबको अल्लाह पाक थोक में अजर दे और जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाक। एक अल्लाह का फज़ल यानी कि दीन इस्लाम हमको मिला है और अल्लाह की रहमत यानी कि कुरान करीम मिला है कि कुरान की बरकतें, रहमतें और उसके खैर और उसके फ्यूज़ से न सिर्फ हम हमारी नस्लें भी कहें बड़ा फ़ायदा उठाएगी और नफ़ा उठाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस पर तुम फलयफ़रहू, जितनी चाहे इतनी खुशी मनाओ, वो खैरुम मिम्मा यजमऊन। और कहा कि खुशी की जितनी भी सूरतें और शक्लें हो सकती है, वो जो तुम जमा करते हो, इन सब से बेहतर ये चीज़ है, ये आज का इजलास है, आज का जलसा है और ये मकतब का क्या है, ये फैज़ान है। अल्लाह ताला इन सब की दुआओं को कबूल फरमाएगा। और वक्त निकाले, मकतब को बड़े एहतमाम और पाबंदी के साथ भेजे और हम भी नमाज का पाबंद बने, कुरान की तिलावत करने वाले बने। हम भी जो है जिक्र करते करते अपने पकवान को पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसी के असरात इन जो है बच्चों पर होते हैं। इस मकतब का मकसद भी यही होता है, दीनी मदारिस का मकसद भी ये होता है कि हम कहते हैं कि माहौल ख़राब हुआ नहीं, माहौल अपनी जगह होता है। तो मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे खातूनों के लिए, जो लेडीज़ के लिए हैं, उनके लिए आप ज़रा ज़्यादा तवज्जो देके हमारे क्लासेस चलाएं। और हमारे लेडीज़ को मैं ज़्यादातर माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हूँ और माइनॉरिटी वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की डायरेक्टर भी हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा खातूनों को हम वहाँ पर बुलाकर आपके मकतब से हम तालीम देने की कोशिश करेंगे। तो और मैं इतना कहते हुए और बच्चों को सभी को जो अभी ने इसीलिए मेरे बुजुर्गों, किसी शायर ने कहा है, सबक पढ़ फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये मिल्लत मुंतजिर है फिर नई शिराज़बंदी की, ज़माना फिर मुंतजिर है तेरी क़ियादत का। रहो साबित कदम बहरे हवादिस के थपेड़ों में, वक्त इंतहा है तेरे जज्बे इस्तिकामत का।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माज़ीरत, मैं नहीं चाहता था इतना बोलना, ये सब लोग बोलते हैं तो बोलता बहुत है, लेकिन अल्लाह माफ फरमाए, मेरी नीयत नहीं थी, आपको ये बातें बताना था। मैं भी जिंदगी के तरबियत के मैदान से गुजर रहा हूँ, आप सुने, सबको अल्लाह जज़ा अता फरमाए। मकतब में पढ़ाने वाली मुअल्लिमात, इनकी सालाना बरसों की मेहनत के बाद अल्लाह ये मासूम बच्चों की ज़बानों पर आपका नाम आया है। अल्लाह